आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद नौसेनार द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन द्वितीय संस्करण को आसंताकाली संबोधित करेंगे प्रतिरक्षा मंत्री। बिहार विधानसभार द्वितीय तथा अंतिम पर्याय निर्वाचन पर नामांकन पत्र प्रत्याहार शेष दिवस आसंताकाली। देशर नवीकरणीय शक्ति क्षमता गत 11 वर्ष मध्य प्राय 5 गुणा वृद्धि पाए 197 गीगावाट अतिक्रम करिछि। दुईथरर ओलंपिक पदक विजेता जैवलिन खेलाड़ी नीरज चोप्रा को आज प्रदान करा जायछि प्रादेशिक सेनार लेफ्टिनेंट कॉलोनेल रैंक एवं आईसीसी महिला विश्वकप दिनिकिया क्रिकेट प्रतियोगितार आजिकार मैच रे ऑस्ट्रेलिया सम्मुख में 245 रन विजय लक्ष्य धार्य करिछि इंग्लैंड। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसंताकाली भारतीय नौसेनार द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन द्वितीय संस्करण को संबोधित करेंगे। जातीय स्वार्थ एवं 2047 विकसित भारत दृष्टिकोण उपरे प्रतिरक्षा मंत्री एही सम्मेलन में निजर मत उपस्थापन करिवार संभावना रही। आज नूआदिल्ली में यह दुईदिनिया सम्मेलन आरंभ होइछि। सांप्रतिक भू रणनैतिक परिवेश में बहुपक्षीय आह्वान को प्रतिहत करिबारे नौसेनार दृष्टिकोण को यह सम्मेलन सुदृढ़ करिबो। सेनाध्यक्ष एवं नौसेना मुख्य भारत महासागर क्षेत्र में सामुद्रिक सुरक्षा परिस्थिति संपर्कित योजनागुड़िकर समीक्षा करिवार कार्यसूची रही। भारतीय सेनाबाहिनी वायुसेना एवं तटरक्षी बाहिनी सहित सम्मिलित पदक्षेप माध्यम आंत कार्यक्षमता एवं युद्ध प्रस्तुति नहीं नौसेना निजर ध्यान केन्द्रीभूत करने को यह सम्मेलन बेस सहायक हेबो बोली आशा करा जाउछि। वाणिज्य और शिल्प मंत्री पीयूष गोयल आसंताकाली ठारू जर्मनी को सरकारी गस्तरे जिबे। वाणिज्य और शिल्प मंत्रालय पक्षरु ए संपर्क में दिया जाइथिबा सूचना अनुसार भारत जर्मनी रणनैतिक भागीदारीर चलित वर्ष 25 वर्ष पूर्ति अवसर में श्री गोयलकर एही गस्त दुई देश मध्य वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक कारोबार को अधिक प्रोत्साहित करने दिगरे एक माइलखुंट साब्यस्त हेब। एही गस्त अवसर में श्री गोयल जर्मन वाणिज्यिक व्यापार और शक्ति मंत्री कैथरीना रिची सहित एक उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक में आलोचना करिवार कार्यसूची रही। विशेषकर भारत जर्मन अर्थनैतिक भागीदारी को अधिक सशक्त करने एवं व्यवसाय और पुंजीनिवेश क्षेत्र में सहयोग को वृद्धि करने दिगरे नूतन कार्यखसड़ा प्रस्तुत करने उपरे एही बैठक में गुरुत्व दिया। एतद्व्यतीत श्री गोयल बर्लिन विश्व सम्मेलन तृतीय संस्करण में जड़े वक्ता भाव अंशग्रहण करेंगे। जर्मन अग्रणी शिल्पानुष्ठान गुड़िकर मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी सहित शिल्पमंत्री पृथक पृथक बैठक करिवार कार्यसूची रही। एही गस्त काल श्री गोयल लक्जेमबर्गर उप प्रधानमंत्री जावियर बेटेल सहित द्विपक्षीय वाणिज्य संपर्क को अधिक सशक्त करने उद्देश्य द्विपक्षीय बैठक में जोग देवे बोली वाणिज्य और शिल्प मंत्रालय पक्षरु कहुଯାଇଛି। बिहार विधानसभार द्वितीय तथा अंतिम पर्याय निर्वाचन पर आसंताकाली हेउछि नामांकन पत्र प्रत्याहार शेष दिवस। गतकाली नामांकन पत्र जांच प्रक्रिया शेष होइछि। आसंता मास 11 तारिख में राज्य विधानसभार मोट 243 टी आसन मध्यरु एही पर्याय 122 टी लागि मतग्रहण कराजिबो। अवशिष्ट आसन लागि प्रथम पर्याय नवेम्बर 6 तारिख में भोट ग्रहण कराजिबो। बिहार विधानसभा निर्वाचन लागि विभिन्न दल पक्षरु प्रचार कार्य सरगरम होइछि। आज जातीय गणतांत्रिक मेंट एनडीए पक्षरु विभिन्न स्थान में निर्वाचन रैली मान आयोजित हो जाइछि। जनता दल संयुक्तर जातीय सभापति तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज और सिवान जिलार कटेया रघुनाथपुर बाहारी आदि स्थान में आयोजित जनसमावेश गुड़िकर उद्बोधन देइछन्ति। गोपालगंज ठारे आयोजित जनसमावेश उद्बोधन दे नीतीश कुमार कहिछन्ति जदि एनडीए क्षमता को पुनर्बार आसे तेबे बिहार को एक विकसित राज्य में परिणत करिवार स्वप्न साकार होई परिबो। बीजेपी वरिष्ठ नेता तथा राज्यर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज गयाजी आयोजित एक जनसमावेश उद्बोधन दे कहिछन्ति राज्य में एनडीए पुनः क्षमतासीन हेले डबल इंजिन सरकार द्वारा बिहार विकास कार्य अधिक त्वरान्वित हो पारिबो। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलासर सभापति तथा केन्द्रमंत्री चिराग पासवान मध्य आज खागारिया ठारे एक निर्वाचनी सभा को उद्बोधन देइछन्ति।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିହାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତା କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଲାଭାରୁ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ତଥା ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ମହାମେଣ୍ଟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଦେଶର ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 5 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନୂତନ ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2014 ମସିହାରେ 35 ଗିଗାୱାଟ୍ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 197 ଗିଗାୱାଟ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ତେବେ ଦେଶର ବୃହତ୍ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଶକ୍ତି ପରିମାଣକୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସରକାର 500 ଗିଗାୱାଟ୍ର ଅଣଜୀବାଶ୍ମ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତାପନ୍ନ କମିଟି ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲଦାଖର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଂସା ପରଠାରୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଧିବଦ୍ଧ ଆଲୋଚନା। ଏହି ବୈଠକରେ ଲେହ ଓ କାର୍ଗିଲ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଏହି ମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ସାଜିଦ୍ ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି ଲଦାଖକୁ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସେଠାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ଗତ 6 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ବୈଠକରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ଜାଭଲିନ୍ ଖେଳାଳି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରାଦେଶିକ ସେନାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କଲୋନେଲ୍ ରାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ଏହି ରାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କଲୋନେଲ୍ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଓ ଜାତୀୟ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିବା ସହ ସେନାବାହିନୀ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ତଥା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବେ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା କହିଛନ୍ତି 2016 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀରେ କନିଷ୍ଠ କମିଶନ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ନାଏବ ସୁବେଦାର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଲାଗି 2021ରେ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ନୀରଜକୁ ସୁବେଦାର ପଦବୀକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। 2020 ଟୋକିଓଠାରେ ଐତିହାସିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିବା ପରେ 2022 ମସିହାରେ ନୀରଜକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ପରମ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ମେଡାଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସୁବେଦାର ମେଜର ପଦବୀକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ନୀରଜକୁ ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଋତୁ ଲାଗି ଆନ୍ନାକୁଟ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆଜି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମର ଦ୍ୱାର ପାରମ୍ପରିକ ମତେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ଲାଗି ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଦେବୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିମାକୁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ପାଲିଙ୍କିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଓ ସାମରିକ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁଖବା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଶୀତକାଳୀନ ବାସସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସୁସଜ୍ଜିତ ପାଲିଙ୍କି ଆଜି ରାତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମାତା ଗଙ୍ଗା ମୁଖବା ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ବିଜେ କରିବେ। ସେଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଋତୁରେ 14 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଓ ଯମୁନେତ୍ରୀ ଧାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଭାୟାଦୁଜ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯମୁନେତ୍ରୀ ଓ କେଦାରନାଥ ଧାମର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ଆଇସିସି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦୋରଠାରେ ଚାଲିଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 245 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 244 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ସମ୍ବାଦଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 4 ଓଭରରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 22 ରନ୍ କରିଛି। ଉଭୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ନୌସେନାର ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ କମାଣ୍ଡର ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିହାର ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିବସ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ଆଇସିସି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆଜିକାର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମ୍ମୁଖରେ 245 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ।
ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।